प्रिय ग्राहक वृंद अखिल ज्योतिर शाखा चैनल दयाज्योति नाम आउ एक चैनल खोल चैनल रे विज्ञान गणित और दर्शनर गवेषणात्मक तथ्य मान प्रकाश पाउछि। गीतार शरीर तत्व तथा योग विषयक अनेक किछि जानिबा कथा प्रकाश पाउछि। आपण माने चैनल टी को सब्सक्राइब करी ताको उपलब्धि करंतु। मो पाखको कॉल कले चैनल लिंक पठाई देबी। शिव आउ सदगुरु आंक भितर पार्थक्य कौन? हाँ, गुरु सदगुरु भितर पार्थक्य होची आपण गुरु जी आपन को भगवत नाम दे के काया को पवित्र करे सेही होची गुरु। किंतु जी आपनकर काया को छाड़ी के आत्मार शोधन करे, आत्मार गतिपथ को परिष्कार करे से होची सदगुरु। आज्ञा आत्मा को मुक्ति दिए। कम आपनकर शरीरटा केवल मशाणी पर्यंत जीव ता पाखक जाई परिबने ना। तेणु गुरु जो काया पवित्र करेंगे से कायाटा केवल मशाणी पर्यंत जाए। सदगुरु जो आत्मार शोधन करेंगे जे आपको शरीर छाड़िकी जिते सूक्ष्म जो शरीर सूक्ष्म शरीर जीवात्मा जाए शरीर जो बाटे जीव तार पथ को परिष्कार करके ब्रह्मलोक को लेकिन पहुंचेबे यहाँ हूँ सदगुरुंर कार्य। तेणु सदगुरु आपन को लेकिन मुक्ति मार्ग जो सदगुरु आम कहते निगमानंद परमहंस रामकृष्ण परमहंस जो माने परमहंस तो प्राप्त से माने ही सदगुरु। हाँ यहाँ हूँ क्लियर कथा। हाँ जो माने एक्चुअली रामकृष्ण परमहंस कि निगमानंद परमहंस ये माने होउछंदी जो आमर अछंदी परमहंस ये माने ही होउछंदी सदगुरु। खाली सेतिक नुहे शुण आज्ञा जेतेबेले आमर परमहंस उपाधि मैंने सीना पाइबारु आमे जानले ये सब सदगुरु। मन करा जो हरिदास महापुरुष अच्युतानंद महापुरुष एमान सदगुरु ना एमान तो परमहंस पाई नांती एमाने सदगुरु कारण एमाने सदगुरु हेई सारचंती। कौन बुझी पाइले ना। तेणु आमे सदगुरु बोली कि चिन्हिबा पई हेले साधारण सरल कथा हला परमहंस बोली कि बुझीदेले आमे सदगुरु बोली सहजरे जानि परिबा। जो माने परमहंस नुहंती जदि से हेइथिबे तांको चिन्हिबा टिके कष्ट। आज्ञा हाँ तेणु आपणक भितर जे पुरुष अच्छी सी जिते कहीदेवे जे हाँ हाँ ये सदगुरु आंक ज्ञान गरिमा आपन जो जानवे आपन गोटे चोरटे जदि आपन को ज्ञान कथा कहे आपणक भितर जो ठाकुर अच्छी जो विवेक अच्छी सी जेते ज्ञान कथा कहले सुधा आपणक विवेक कह ना ना एटा चोरटा से भाई जदि प्रकृत किए सदगुरु किए जदि ठीक आत्मज्ञान रत हो आपण पाखरे पहुँचले आपण भीतर जो विवेक पुरुष अच्छी से कहीदेव हाँ हाँ ये हूँ सदगुरु। आजिकल तो भंड समझे मिलुं कथा को जिनस नवा। हाँ अनेशत भाग मिलुं तेणु से भल करदेव गोटे ठाकुर जो आम अनुकूल चंद्र घर घर कि बुलिकी सी कहते आस दीक्षा दियो पैसा दियो इष्टभूति कर अम कर ढिंकी कर महाकाली कर सी गोटे चलती धंदा। तेणुक से जिनसा आम एक्चुअली जी न जाइए बाहर आम चिन्ह पारानी ना। जी जाइए से पथ दे सी ही सदगुरु सी ही मार्ग बतेब तुमको जावाई। तेणुक से जिनसा चिन्हवाटा हूँ आमर टे बड़ डिफिकल्टी आम कहूँ एक्चुअली मुझे ठाकुर निगमानंद परमहंसंकर टे दीक्षित। हाँ तो भल कथा। तेणु से जिनसा मुझे चाहूँगी कहीं मोटे शब्दान्वेष हूँ कि हूँ बोली कि होनी एपर्यंत कथाटा हूँ कौन शुण मुझे बुझे दूसरी जे आम श्री श्री दयानिधि परमहंस देव कहले जे निगम पथ दया पथ सामान निगम निगमानंद जोग पथ दयानिधि भी जोग पथ पथ सामान किंतु आप ठीक गुरु पाई कौन हम जे से गुरुंकर जो पथटा को आप पाऊना। हाँ मत से गुड़ा दरकार आपण गुरु ठीक पाई किंतु से गुरु पथर परिचालन करने पथ प्रदर्शक करने कई उपयुक्त कई जने शिष्य आप पाऊना तेणु से एपट सेपट हो किसी असुविधा नहीं आपन तो गुरु ठीक पाई आदि मन करती जे से पथ विष्णु बाबा परिष्कार करि पारे पचारि। हाँ आपण मझे मझे आसतु आप गुरु कर भूल परिवर्तन करते गुरु ठीक अच्छे ना आपणकर मार्ग। हाँ ना मार्ग ठीक अच्छी आपण आसतु से मार्ग रे जीवाई मुझे आपको साहाय्य करी निश्चय साहाय्य करी।
କୌଶଳ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେମି ସେଇ ଗୁରୁ ସୂତ୍ର ଧରିକି ଆପଣ କେମିତି ଯିବେ କେମିତି ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଉତ୍ତରତର ସବୁ ପାହାଚ ଉନ୍ନତି ହବ ଆପଣ ନିଜେ ଏଇଠି କରିବେ ଭାରି ଭଲ ହବ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଆମେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିବୁ ଆଉ କଣ? ହଁ ଆସନ୍ତୁ। ହଁ ଏମିତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ବେଲ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପାଦୁକା ଥୁଆ ହେଇଛି ସେଠି ପୂଜା କରିପାରିବ ନା କରିପାରିବନି? କୋଉ ପାଦୁକା? ଆମର ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦୁକର ପୂଜା କରାଯାଉଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରାହଉଛି। ପୂଜା କରିବ ପୂଜା କାହିଁ କରିବନି? ପୂଜା କରାହଉଛି ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଦେଖିଲି ଯୋଉ ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲା କହୁଥିଲା ଯେ ଗୁରୁଙ୍କ ପାଦରେ ତୁଳସୀ ଆଉ ବେଲପତ୍ର ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପଚାରିଲି ନା ଆମେ ପୂଜା କରିପାରିବା ନା ନାଇଁ ବେଲପତ୍ର ତୁଳସୀ ପତ୍ର ମୁଁ ଦଉଛି। ହଁ ଆପଣ ବେଲପତ୍ର ଉଭୟ ଦିଟାଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି ଏକାଥରେ? ହଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଦେବେ ଯଦି ତୁଳସୀ ଦେବେ ନହେଲେ ବେଲପତ୍ର ଦେବେ। ଆଉ ଶୁଣନ୍ତୁ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ଶିବ ରୂପରେ ପୂଜା କରିବେ ତାହେଲେ ବେଲପତ୍ର ଦେବେ। ଆଉ ଗୁରୁ ଯଦି ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପରେ ପୂଜା କରିବେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଦେବେ। ତେଣୁ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ ଆପଣ ଯାହା କରିବେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର କରିବେ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର କରିବି ଆଉ କଣ? ହଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ହଉଛି ଯେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଦବା ହିଁ ବିଧେୟ କାହିଁକି ନା ଗୁରୁଙ୍କୁ ମୁଁ ନାରାୟଣ ରୂପରେ ପୂଜେ। ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନାରାୟଣ ମୋ ପାଇଁ ନ ହେଇପାରେ। ଆଉ ତେଣୁ ଆପଣ କାହିଁ ଦେବେନି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଦେବେ ବାହାରେ କିନ୍ତୁ କାହାକୁ କହିବେନି। ହଁ ନିଜେ ଗୁପ୍ତରେ ରଖିକି ସେ ପୂଜା କରେ ମୋ ଗୁରୁଙ୍କୁ ମୋ ଘରେ ମୋର ଯେମିତି ପୂଜା କରିପାରିଲି ମୋର ନାରାୟଣ ରୂପରେ ପୂଜା କରେ ବ୍ରହ୍ମା ରୂପରେ ପୂଜା କରେ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପରେ ପୂଜା କରେ। ମୁଁ ତାଙ୍କର ବହି ଖଣ୍ଡେ ଯୋଉ ପାଇଥିଲି ତାଙ୍କର ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଶିବ ହିଁ ଗୁରୁ ଗୁରୁ ହିଁ ଶିବ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଶିବ ଧ୍ୟାନରେ ହିଁ ଟିକେ କରୁଛି। ଶିବ ଧ୍ୟାନରେ କହୁଛି ଶିବଙ୍କ ପାଦରେ କଣ ବେଲପତ୍ର ଚଢାଯାଏ କହୁନାହାନ୍ତି? ମସ୍ତକରେ। ହଁ ପାଦରେ କାହିଁ ବେଲପତ୍ର ଚଢେଇବେ? ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପାଦୁକାଟା ଥୁଆ ହଉଛି ସେଇ ପାଦୁକା ଉପରେ ମୁଁ ଥୋଇ ଦଉଛି ସବୁ। ପାଦୁକା ଉପରେ ଥୋଇବା ଭୁଲ ହବ। ପାଦୁକା ଉପରେ କେବଳ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଦିଆଯାଏ ବୁଝିଲେ ନା। ବେଲପତ୍ରଟା ହଉଛି ଶିବଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଦିଆଯାଏ। ସବୁଠୁ ସମାନ ହଉଛି ଶିବ କଣ ବିଷ୍ଣୁ କଣ ଆପଣ ପାଦୁକାର ନଦେଇକି ଆପଣ ହୃଦୟରେ ଦିଅନ୍ତୁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ହଉ ନହେଲେ ବେଲପତ୍ର ହଉ। ହଁ ଯୋଉ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଫଟୋରେ ଯୋଉ ଘେରଟା ବାନ୍ଧିଛି ସେଇଠି ଦେଇଦେଲେ ଚଳିବ। ସେଇ ଫଟୋରେ ଆପଣ ବେଲପତ୍ର ଦେଲେ କଣ୍ଠରେ ଦେବେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଦେଲେ ହୃଦୟରେ ଦେବେ କାହିଁକିନା ହୃଦୟରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ। କଣ୍ଠରେ କେମିତି ଆଜ୍ଞା ଦେବି କେମିତି କଣ୍ଠରେ କଣ ଲଗେଇବି କେମିତି? ଯୋଉ ଫଟୋଟା ଅଛି ସେ ଫଟୋରେ ଗୋଟେ କଣ୍ଠ ନଥିବ? ବାସ୍ ସେ କଣ୍ଠ ପାଖରେ ଟିକେ ଦେଇକି ରକ୍ତ ଚନ୍ଦନରେ ଘୋରି ଦେଇକି ତାକୁ ବେଲପତ୍ରରେ ଦେଇକି ତାକୁ ନଗେଇଦେବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ପାଦୁକାରେ ଥୋଇବିନି ଖାଲି ଫୁଲ ଥୋଇଦେବି? ହଁ ପାଦୁକାରେ ଫୁଲ ଥୁଅନ୍ତୁ। କଣ୍ଠଠି ବେଲପତ୍ରଟା ଲଗେଇଦେବି ଆଉ କଣ? ହଁ ହୃଦୟରେ ଲାଗିପାରିବ ବେଲପତ୍ର ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଆଉ କଣ? ହଁ ଆପଣ ହୃଦୟରେ ତୁଳସୀ ଦେବେ କଣ୍ଠରେ ବେଲପତ୍ର ଦେବେ ନାଭିରେ ଫୁଲ ଦେବେ ଆଉ ପାଦ ଫାଦ ଇଆଡକୁ ସବୁଆଡେ ଫୁଲ ଦେଇଦେବେ ଯେତେ ସଜେଇ ପାରିବେ ସେତେ ଭଲ ସମୟ ଥିଲେ ଯେତେ କରି ଦିନ ମାନ ଯଦି ପୂଜା କରନ୍ତି ଆହୁରି ଭଲ। ହଉ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ଆଉ। ଗୀତାରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଶିବ ହିଁ ଗୁରୁ ଗୁରୁ ହିଁ ଶିବ। ପୁଣି ତା ଓଲଟା ପୃଷ୍ଠରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଶିବ ଯଦି ରୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି କେବଳ ଗୁରୁ ରଖିପାରିବେ ଗୁରୁ ରୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଶିବ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ମତେ ଏଇ କଥାଟା ଟିକେ ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି। ଯୋଉ ସନ୍ଦେହ ହଉଛି ଯେ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ହେଲା କି? ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଗୁରୁ ନିଜେ ହଉଛନ୍ତି ଶିବ ସ୍ୱରୂପ ହେଲା କି? ଆଉ ଶିବ ଯଦି ରୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ଗୁରୁ ରଖିବେ ଯୋଉ କଥା କହୁଛେ ଏ ଜାଗାରେ ଆମର ଶିବ ଏବଂ ଗୁରୁ ଏ ଦି ଜଣକୁ ଆମେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି ହେଲା କି? ତେଣୁ ତାଙ୍କର କହିବାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଏଇଆ ଯଦି ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ ବି ଯଦି ଆସନ୍ତି ଏପରିକି ଯଦି ସିଏ ବି ଯଦି ରୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ଗୁରୁ ଯଦି ଆମର ଶକ୍ତି ଥିବେ ସିଏ ତାକୁ ମାନେ ଖଣ୍ଡନ କରିଦେବେ। ଶିବ ରୁଷ୍ଟ ଏଠି ଶିବ ଯୋଉ ପାର୍ଥକ୍ୟ କହୁଛ ଗୁରୁ ବି ଶିବ କଣ ବୁଝିପାରିଲୁ କି? ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତ ସେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେତେ ମନ୍ତ୍ରାଧୀନ ସବୁ ଯାକ ହଉଛି ଶିବଙ୍କର ହଉଛନ୍ତି ଶିବ ହଉଛନ୍ତି ସବୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ହଁ ମୁଁ ବୁଝଉଛି ଶୁଣ ଶିବ ଯଦି ରୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ଗୁରୁ ରଖିବେ ତାର ଗୁରୁ ଯଦି ରୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ସେ ଗୁରୁ ହିଁ ରଖିବେ। ଗୁରୁ ଯଦି ଆମ ଉପରେ ରୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ସେଇ ଗୁରୁ କେବଳ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନ ପଶିଲେ। ଶିବ ଯଦି ଗୁରୁ ସହିତ ସମାନ ଗୁରୁ ଶିବ ଯଦି ରୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ଗୁରୁ ରଖିବେ ଅର୍ଥାତ ଗୁରୁ ଯଦି ରୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ସେ ଗୁରୁ ହିଁ ରଖିବେ ଗୁରୁ ଛଡା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଆଉ କେହି ରଖିପାରିବେନି। ମନେ କରାଯାଉ ଗୁରୁ ଆମ ଉପରେ ରୁଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି। ନାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି କଣ କି ବାମା ମୁଁ ଯଦି ଶିବଙ୍କୁ ଗୁରୁ କରୁଛି ଶିବ ହିଁ ତାହେଲେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶକ୍ତିମାନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଆଉ ଯୋଉ ମୁଁ କହୁଛି ଆଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନିଗମାନନ୍ଦ ପରମହଂସଙ୍କର କଣ ହେଲା?
ମୁଁ ତାଙ୍କର ଦୀକ୍ଷିତ। ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଗମାନନ୍ଦ ପରମହଂସଙ୍କର ଯାହା ଶିବ ସେଇଆ ନା ଅଲଗା କିଛି ଏଥିରେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଶିବ ଯିଏ ନିଗମାନନ୍ଦ ସିଏ ସିଏ। ହଁ ହଁ ମୁଁ ସେଇ ଗୋଟାକ ମତେ ସନ୍ଦେହ ଦୂର ଲାଗୁଛି ନା। ମୁଁ ସେଇଆ କଥା, ମୁଁ ଶିବଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ନିଗମାନନ୍ଦଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛି ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଶିବ ରୂପରେ ହିଁ ପୂଜା କରିବି ନା। ହଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲି ଡେରାଡୁନ ଯାଇଥିଲି, ସେତେବେଳେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ମୁଁ ଡେରାଡୁନରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ଆଶ୍ରମରେ ମୁଁ ରହିଲି, ହେଲା କି? ରହି ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ପୂଜା ହେଲା, ମତେ ତ ଯିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଗଲି, ଯାଇ ସାରିଲା ପରେ ଗୁରୁ ପୂଜାରେ ଯେତେବେଳେ ଆଳତି ସରିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଜୁହାର ହେଲେ। କାହାକୁ? ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ମୁଁ ବି ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଜୁହାର ହେଲି। ହେଇସାରି କଣ ଭାବିଲି ନା, ସିଏ ମୋ ଗୁରୁ ଏଠି ରାମକୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ଏଠି ରହିଛନ୍ତି। କଣ ବୁଝିଲେ? ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା, ମୁଁ ଭାବିବି ଯେ ଶିବ ମଧ୍ୟ ସେଇ ନିଗମାନନ୍ଦଙ୍କ ରୂପରେ ଆଇଛନ୍ତି ଆଉ କଣ। ବାସ୍, ନିଗମାନନ୍ଦ ମୋର ଶିବ ରୂପ ହେଇଛନ୍ତି। ମୋ ନିଗମାନନ୍ଦ ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଶିବ ରୂପ, ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିରରେ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ମନ୍ଦିରରେ ମୋ ଗୁରୁ ସେଇ ରୂପ ହେଇକି ଏଠି ରହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜୁହାର କରୁଛି। ଏଇ ଭାବନା ଯଦି ରଖିପାରିବ, ତାହେଲେ ଜଗତ ଗୁରୁମୟ ବୋଲିକି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଏବଂ ସବୁଆଡେ ଆମେ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା। ବୁଝିଲେ କି? ମୁଁ ସେଠି ଡେରାଡୁନରେ ଭାବିଥାନ୍ତି, ଆରେ ମୋ ଗୁରୁ ତ ଦୟାନିଧି, ଇଏ ତ ରାମକୃଷ୍ଣ, ମୁଁ କାହିଁ ଏଠି ଜୁହାର ହେମି? ଇଏ କଥା ଚିନ୍ତା କଲେ ଏଠି କଣ ହବ ନା, ଭେଦ ଦୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ। ବୁଝିଲେ କି? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଶୁଣ, ଭେଦ ଦୃଷ୍ଟି ସୁଯୁ ଅଛି ଦୁଃଖର କଳ୍ପନା, ତାର ଅବ୍ୟର୍ଥ ଔଷଧ ଅଦ୍ବୟ ଭାବନା। ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଆମ ଏଇ ଆଶ୍ରମ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ମୁଁ ଆସିଥାନ୍ତି, ଏଇ ଆଶ୍ରମ ପାଖରେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କ ଦୀକ୍ଷିତ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଥାନ୍ତି, ପ୍ରହରାଜ ବାବା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ନୂଆ ନୂଆ ଆସିଲି, ପ୍ରହରାଜ ବାବା ଶୁଣିଲେ ଯେ ବିଷ୍ଣୁର ବାବା କିଏ ଜଣେ ଆସିଛନ୍ତି, ସିଏ ଭଲ ଗୀତା କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କିଏ ଜଣେ ଭକ୍ତକୁ ପଠେଇଲେ ମୋ ପାଖକୁ, କହିଲେ ଯାହାନି ବାବାଙ୍କୁ ପଚାରିବ, ସିଏ ଆମ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ପାଇବେ ନା? ଏଠି ଗୀତା ଆସିକି ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ପାଇବେ ନା? ମୁଁ କହିଲି, ଆରେ ଇଏ କଣ ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି, ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ପାଇବି ନା? ମୁଁ କହିଲି ଠିକ ଅଛି, ହଉ ତାଙ୍କୁ କହିଦେବ ଯା, ସେ ପ୍ରହରାଜ ବାବାଙ୍କୁ, ସିଏ ଯଦି ଆମ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ପାଇବେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ପାଇବି। କଣ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ? ଅସୁବିଧା ତ କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଟା ଠିକ କଥା। ଠିକ କଥା। ବାସ, ମୁଁ ଏକଥା ତାଙ୍କୁ ଏଇ କଥାଟା କହିଲି। ଅର୍ଥାତ ଯଦି କାହାର ଧାରଣା ଥାଏ ଇଏ ମୋ ଗୁରୁ ସିଏ ତା ଗୁରୁ, ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ଗୁରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସମାନ। ବାସ୍, ଏଇ କଥାଟା ଗୁରୁ ଏକ ଭେଦରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର, କିଏ କୋଉ ତନ୍ତ୍ରବାଦରେ ଗୁରୁ, କିଏ କୋଉ ବାଦରେ ଗୁରୁ, କିଏ କୋଉ ବାଦରେ, ତେଣୁ କିଏ କୋଉ ବାଦରେ ସଂସାରରେ ଚାଲିଛି, ତେଣୁକରି ତା ଗୁରୁ ତାଠି ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ମୋ ଗୁରୁ ମୋ ପାଖରେ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତେଣୁ ସେଇମିରେ ମୁଁ ସେଇ ଯେତେବେଳେ ଗୀତାଟା କାଲି ପଢିଲି, ଆଜି ଦେଖିଲି ଗୁରୁ ଗୀତା, ସେଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଆ ପରା କହିଲି, ଶିବ ହିଁ ଗୁରୁ, ଗୁରୁ ହିଁ ଶିବ, ଶିବ ହିଁ ସଂସାରର ମୁକ୍ତିଦାତା। ସବୁ ସବୁ ଶିବ ମୂଳ। ଗୋଟେ କଥା, ଶିବ ହେଲେ ସଂହାର କର୍ତ୍ତା, ବିଷ୍ଣୁ ପାଳନ କର୍ତ୍ତା, ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ବୁଝିଲ? ଏଇ ତିନି ରୂପ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କର୍ତ୍ତା, ଗୁରୁ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ସଂହାର କର୍ତ୍ତା। ବୁଝିଲ ନା? ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ ଉଭୟଙ୍କ କର୍ମ ଗୁରୁଙ୍କ ଠେଇଁ ଆମେ ପାଇବା। ବୁଝିଲା? ତିନିଟାଙ୍କ କର୍ମ ଗୁରୁ ପାଖରେ ହିଁ ଅଛି। ତେଣୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତମେ ନିଷ୍ଠା ସହକାରେ ଆଗେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଧର, ସବୁ ପାଇବ। ହେଲା? ଆଗ ମୁଁ ତାହେଲେ କହିବା କଥା, ନିଗମାନନ୍ଦ ପରମହଂସ ହିଁ ମୋର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ, ଆଉ କିଛି ଜାଣୁନି। ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ସେଇ ନିଗମାନନ୍ଦ ପରମହଂସ, ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ ସେଇ ନିଗମାନନ୍ଦ ପରମହଂସ, ସବୁ ଏକା। ଆମେ ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କୁ ପୀରା ଧଇଲେ ଆଉ କୋଉ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ଗଲେ ବି କ୍ଷତି ନାହିଁ, ନ ଗଲେ ବି ଭୁଲ ନାହିଁ। ବୁଝିଲ ନା? ତମେ ଚିନ୍ତା କର ନା, ଗୁରୁଙ୍କୁ ପୁରା ଧର, ଗୁରୁକୁ ନିକିଟିକି ସବୁ ଆମେ ପାଇବା। ତେଣୁ ସେଇଥିରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି, ଯୋଉମାନେ ପରମହଂସ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ସେଇମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଳାଷ କରିପାରିବେ, ଆଉ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ନା ନା, ଏଇଟା ସତ। ଗୁରୁ ଗୀତାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି, ଯୋଉମାନେ ପରମହଂସ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ କେବଳ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ମନବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ, ଅନ୍ୟ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କୌଣସି ଦେବାଦେବୀ, ସେ ଲେଖୁଛି 33 କୋଟି ଦେବତା ଗୁରୁଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଗୁରୁ ଯଦି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ, ତାହେଲେ ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ବାସ୍ ବାସ୍, ଠିକ ଠିକ, ସେଇଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁକରି ସେଇ ଜିନିଷ, ତେଣୁ ସେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଅଷ୍ଟଗୁଣ ନାଗ, ଦେବ, ଗନ୍ଧର୍ବ, କିନ୍ନର, ସୁର, ନର, ଯେତେ ନଦ ନଦୀ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସେଇ ଗୁରୁଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ହିଁ ବିରାଜମାନ। ନିଶ୍ଚୟ।
तेणुक गुरु जदि संतुष्ट हे सर्वदेवा देवी गुरु जिते असंतुष्ट हे कहीं तुमको रखिपारे ना त्रिभुवन कहीं भी तुमको शिव ब्रह्मा विष्णु हेले भी सुधा तुमको रखिपारे ना लेखा से प्रश्नटा कली आपको ठीक अच्छे मोर संतोष दूर हो गला। आज्ञा जय श्री राम। हाँ जय।